امی سے کون کر رہا ہے؟ آج وہ کہہ رہی تھی اپر پہن کے جاؤ اوپر میں سر بھی ایک دفعہ پھر نیچے نہ یار موبائل نہ توڑنا مجھے دے دو میرے والا دے دو آپ کے پاس دو ہیں چلو ایک دان کروا لیتے نہیں تو میرے پاس بھی ہے اب وہ نوکی کا نہیں آ رہا وہ 3310 پتہ نہیں کون سا آ رہا ہے آتا ہے وہ بھی تو نیا آ رہا ہے نیا آ رہا ہے نا 3310 پہ بھی نیا آ رہا ہے اس میں وہ سارا نیٹ وغیرہ سب کچھ ہوگا نام ہی کمایا انہوں نے 3310 کا نہیں ہوگا کافی پرانے میں کافی ابھی یار وہ پرانا جب نیا نیا آیا تھا میرے خیال میں 25 کا کس طرح وہ آیا تھا میری امی کے پاس تھے اس کا میرے پوت بھائی اس میں بس مجھے کیا 3510 آئے یہ سارے ماڈل ہوتے تھے 3330 تھا ایک جیسے تھے وہ اس کے بعد آیا مجھے بس اس میں سانپوں والی گیم ہوتی تھی چھوٹے بچے ہم ہوتے تھے وہ کے لیے یار 2320 کلاسک کلر یا وہ جو ہوتا تھا 6600 وہ بھی صحیح وہ کون سا ہوتا تھا جس سے بس ایک بٹن سر ادھر باہر گئے نہیں کوئی بات نہیں نہیں سر نے ویسے 5 منٹ کا کہا سر کے 5 منٹ آپ کو پتہ ہی کتنے لمبے ہوتے ہیں آپ کر لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یار خاص صاحب ایز ان او لیولز تو میرے دوست کے مجھے سعودیہ ہوتے تھے تو اس نے نا S3 لیا S3 نیا آیا سر بھائی ہم تو پاگل ہو گئے اس فون کے اتنا بڑا فون اوپر سے اس میں میجک تھا سم کٹ کے ڈالتے ہم سوچے سم کٹے گی کیسے S2 سے رواج شروع ہوا میرے دوست نے لیا تھا ایک 68000 کا اس نے صحیح پوسٹ کی فیس بک پہ کہ میرے موبائل لے لیا ہے یار وہ کون سا سیٹ تھا جس میں صرف ایک بٹن سے سام والی گیم کھیلی جاتی تھی وہ درمیان والے 2320 کلاسک درمیان والے ایک ہی بٹن سے کھیلی جاتی تھی ہاں اسی سے آگے پیچھے ہوتا تھا وہ پرانے بٹنوں میں نا 2-6 نمبر دبانے پڑتے ہیں اس کو موڑنے کے لیے وہ خود ہی مڑ جاتا تھا اچھا ہم تو چھوٹے ہوتے کھیلتے ہوتے ہیں وہاں پہ بولنے کو بابا آتا تھا وہ بھی کھیلتا ہوتا تھا تو جی سر کے 5 منٹ وہی یہ ریکارڈ ہو کوئی بات نہیں یاد ہے یار کل 5 سال میں صحیح کیا نہیں بھائی اور سر اوپر سے مثال کیا دے رہے تھے سر نے بہت خطرناک پیش گوئی کی تھی سر کوئی بات نہیں کوئی بات میں اس لیے سر کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے کوئی بات نہیں سر آپ آج جاگنگ پہ نہیں گئے ہفتے میں سے 4 دن بہت ہوتی ہے 3-4 دن نہیں صحیح میکسیمم 5 دن کرنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں میں 4-5 دن بھی کر لوں یار بڑی بات ہے آج نہیں گیا جی ویل ڈن ردا سر آپ نے آج صحیح نام لیا ہے پیج نمبر بتاؤ بچوں چلیے 165 اچھا جی 164 سے 1 منٹ بعد ریکیپ کراتا ہوں پھر ختم کرنے میں پورا ریکیپ کریں گے ہم نے یار بات یہ پڑھی کہ ایجنٹ کو جب آپ ایجنٹ بناتے ہیں تو ایجنٹ بنانا کچھ نہیں ہوتا اصل بات کیا ہوتی ہے ایجنٹ بس اتھارٹی کیا ہے وہ آپ کے بہاف پہ کیا کیا کام کر سکتا ہے ایجنٹ کو آتھرائز کرنے کے 3 طریقے ہیں نمبر 1 از ایکسپریس امپلائڈ اینڈ اوسٹینسبل ایکسپریس سب سے آسان ہے کسی کو اسپیسیفکلی کہہ دو یار آپ میرے بہاف پہ میری گاڑی بیچ دیں اب جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ ہے امپلائڈ اتھارٹی ایکسپریس ہم نے پڑھ لیا تھا ریٹن بھی ہو سکتی ہے اور امپلائڈ کے ساتھ سلیش ڈالیں اور ایک ورڈ لکھیں یوزول سو امپلائڈ کے 2 نام ہیں ایک نام ہے ایگزام میں ورڈ ہے امپلائڈ یا ورڈ ہے یوزول یہ پڑھنے کی چیزیں ضرورت نہیں بس بات سمجھیے امپلائی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی اتھارٹی جو آپ میں آ جاتی ہے خود بخود ایک پیچھے والا ساجد سلو چلاتی آگے والا بند کر دو یار میری بوڑھی ہڈیوں کو نا ٹھنڈ لگتی ہے اس عمر میں ٹھنڈ لگ جائے نا ٹھیک سب جلدی سے آ جائیں ہم سب بس سلو کرنی ہوگی 26-27 تھینک یو سر
اچھا جی, امپلائڈ اتھارٹی کے بارے میں بچوں بات سمجھنی ہے کہ امپلائڈ اتھارٹی ایسی ہے جو خود بخود آ جاتی ہے آپ کے پاس. اب جس نے پی این ہے نا, اس کے صرف پی این رکھا ہے تو اس کے پاس کچھ پاورز آ گئی ہیں. ایک پاور ہے کہ اے سی کا ریموٹ ہے اس کے پاس, سارے کیمپس سارے اے سیوں کا, یہ اے سی چلا سکتا ہے, بند کر سکتا ہے. یہ پاور جمع دار کی نہیں ہے, یہ پاور اس کی ہے. اس کو کہیں نہیں کسی نے پاور تمہارے پاس ہے, اس کی نوکری ایسی ہے کہ پاور اس کے پاس. اس کے پاس ایک اور پاور آ گئی ہے کہ ٹیچر کے بہاف پہ یہ جا کے چائے آرڈر کر سکتا ہے, یا اس کا بل میں دوں گا, یہ اسکینس دے گا, یہ خود نہیں دے گا. ہی ول ایکٹ ایز این ایجنٹ چائے کے آرڈر کی تک. لیکن وہ اتھارٹی گارڈ کی نہیں ہے بھائی, وہ چائے آرڈر کر نہیں سکتا. قانون کہتا ہے امپلائڈ اتھارٹی ہوتی ہے جو آپ کی نوکری سے ریلیٹڈ خود بخود آ جاتی ہے, اور جیسے جیسے آپ کی نوکری بڑھتی ہے اتھارٹی انکریز ہوتی ہے. کوآرڈینیٹر ہے, کوآرڈینیٹر کی آٹومیٹکلی امپلائڈ اتھارٹی میں بھی فوٹو کاپیز بھی آرڈر کر سکتے ہیں, کتابیں بھی آرڈر کر سکتا ہے. وہ آرڈر کر لے, بل آ جائے, کس نے پے کرنا ہے؟ اسکینس نے. وہ کہے گا جی میری جاب سے ریلیٹڈ یہ معاملات تھے. لیکن کوآرڈینیٹر ساتھ والا پلاٹ خرید لیتا ہے 5 کروڑ کا, یہ اسکینس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. کیا اسکینس کا اونر اب لائبل ہے؟ کیونکہ یہ اس کی امپلائڈ پاورز میں نہیں آتا. بس اتنی سی بات ہے. ایک کیس پڑھ لیتے ہیں. سو ایکسپریس ہے جو دے دی گئی, ایکسپریس جتنی مرضی دے دو. ایکسپریس میں آپ کی اوقات نہیں دیکھنی کہ آپ کی نوکری اتنی سی اور کام اتنا. ایکسپریس جو مرضی کر دو. امپلائڈ آٹومیٹک آتی ہے, وہ آتی ہے جس طرح ایک کیس تھا, پی سی کے مینیجر نے نا کچن کے لیے 20-25 ہزار روپے کا کھانا منگوا لیا, سامان منگوا لیا, را مٹیریل. اونر نے کہا میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ کورٹ نے کہا آپ نے کہا نہیں تھا, لیکن آپ نے اسے کون سی نوکری دی ہے؟ مینیجر کی آف اے ہوٹل. تو دیٹ از این اتھارٹی وچ کمز ٹو ہم آٹومیٹکلی, جسٹ دا فیکٹ بیکاز ہی از دی مینیجر. پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ کیس پڑھتے ہیں ویکیو ورسز فینوک. فیکٹس کاٹنے اس کی. ڈیسیجن کی ایک لائن میں آپ کو پڑھاتا ہوں. کیا لکھا ہوا ہے؟ اٹ واز ود ان دا یوزول. یوزول ہم نے ورڈ پڑھ لی. یوزول کا مطلب کیا ہے؟ امپلائڈ. It was within the usual authority of a manager of a hotel to buy cigars on credit and F کاٹ دو ورڈ. F کی جگہ لکھو the owner اوپر. ابھی سمجھاتا ہوں. And the owner was bound by the contract تک پڑھنا ہے, باقی لائنز بھی کاٹ دو, بریکٹ سے کاٹ دو. اب میں بتاتا ہوں ہوا کیا تھا, پھر یہ 2 لائنیں پڑھتے ہیں 1 منٹ میں سمجھ آئیں گے, ابھی نہیں سمجھ آیا. ایک ہوٹل تھا, ہوٹل کی لابی میں نا ایک سگار شاپ تھی. سگار ختم ہو گئے اس ہوٹل کی لابی میں. مینیجر نے کیا آرڈر کیا؟ کریڈٹ پہ. اونر نے کہا میں نے تمہیں کب کہا ہے؟ کورٹ نے کہا ایکسپریس اتھارٹی تو نہیں دیا آپ نے, جاؤ لے کر آؤ. لیکن کون سی اتھارٹی ہے؟ کیونکہ مینیجر کی آٹومیٹک پاورز میں. ایک لائن دوبارہ پڑھ لیں ڈیسیجن کی. اتنی سی بات سمجھنی تھی. نیچے والا کیس بھی کاٹ دیں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. ایک بچوں 1 نمبر کا سوال آئے گا آسان سا, ایکچوئل اتھارٹی کیا ہوتی ہے. ایک لائن پڑھ لو پہلی 3.3. آج بھی بڑی اسموگ جو ہے بہت زیادہ ہے, باہر لگتا ہے دھند سی ہے, اچھا موسم ہوا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ, لوگوں کو بڑی بیماریاں یہ پھیلا رہی ہے, آنکھوں میں بہت زیادہ. چلیں ایک لائن پڑھ لیں بچوں. ایکچوئل اتھارٹی پہ سوال آئے گا, کیا ہوتی ہے ایکچوئل اتھارٹی؟ بس آسان سے ایکسپریس اور امپلائی کو ملا کے کیا کہتے ہیں, بس اتنی سی بات. آگے آ جاؤ. اس کا مطلب امپلائڈ بھی ایکچوئل ہو سکتی ہے, اکیلی کے لیے بولا ہے ایکسپریس بھی ہو سکتی ہے, امپلائڈ بھی ہو سکتی ہے, دونوں میں سے کسی کا وہ ایکچوئل بھی کہتے ہیں, ایک ہی بات. اب جو اصل امپورٹنٹ سوال ہے نا وہ ہے, یا سوال آیا آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ اپیرنٹ. اگلا ورڈ کیا ہے؟ ایک اور سلیش ڈالو اور لکھو ایجنسی بائی اسٹاپل. پیچھے سے اسپیلنگ دیکھ لو, یا کوئی بھی اسپیلنگ لکھ دو, ای سے شروع کر دو اسٹاپل. ایک اور سلیش ڈالو, لکھو ہولڈنگ آؤٹ. اب ذرا یار اصل 6 نمبر کا ایم ٹی کیو نا اس پوائنٹ پہ آتا ہے, اس لیے سب بچوں نے نا اس کو غور سے سمجھنا. یہ ایجنسی بائی اسٹاپل والا پوائنٹ ہی. اب ذرا ایک دفعہ سمجھانا ہے سب بچوں کو, جس کو سمجھ آ گیا, نہ آیا تو ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ اس سوال ہی نہ آئے. اس لیے سمجھنا کتنی دفعہ ہم نے غور سے, جس کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے, میں دوبارہ نہیں میں نے بتانا ہے پوائنٹ.
एजेंसी बाय स्टॉपल क्या था, रिकैप करते हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ, आप थर्ड पार्टी। यस सर। मैं आपको कहूँ ये बाय साजिद पीएन मेरा एजेंट है, यस सर। ये नहीं भी है ना मेरा एजेंट, मेरा एजेंट ये याद है। यस सर। अब मैंने आपको कहा कि जो बायर साजिद पीएन बैठा हुआ है ना, ही इज माय टू सेल माय कार। आपको मैंने क्या कहा, ही इज माय एजेंट टू सेल माय, क्या वो मेरा एजेंट बन गया कि नहीं बन गया। ये जो अथॉरिटी साजिद के पास आई है, ये एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड? पहले तो रुक जाते हैं एक से, अब जरा आप स्लो समझ आएगा, एक बार समझाना। सवाल मैंने क्या पूछा आपसे, ये एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है? ये एक्सप्रेस आई है या इम्प्लाइड? एजेंट तो बन गया ना। इम्प्लाइड होने का तो कोई सवाल नहीं है। इम्प्लाइड तो क्या होती है कि मैं उसको ऐसी नौकरी देता या मेरा और उसका ऐसा ताल्लुक होता कि बगैर कहे मेरी गाड़ी बेच सकता है, ऐसा तो मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भी बगैर कहे चाय ऑर्डर कर सकता है मेरे पे, आप पे मैं टीचर हूँ, ले आया तो मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, मैं ये ना भी मैंने कहा उसकी ऑटोमेटिक पावर्स में है। गाड़ी बेचना ऑटोमेटिक, इसकी पावर दूर दूर तक नहीं। यहाँ तो बात क्लियर होगी। अगली बात, आपने क्या कहा, अथॉरिटी कौन सी है इसके पास? एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस नहीं है, कानून कहता है। क्यों? क्यों? एक्सप्रेस कब होती, अगर मैं उसको कह देता। ये है बिल्कुल एक्सप्रेस जैसी, सेम टू सेम एक्सप्रेस है, सिर्फ फर्क क्या है, एक्सप्रेस में आप किसको कहते हैं, एजेंट को, इसको ऑस्टेंसिबल कहते हैं। ये है एक्सप्रेस की बहन ही, सेम वही है, बहन भाई है, एक ही चीज है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें, मैंने वही बात किसको कही, बोल के कही, किसको, थर्ड पार्टी। यही बात मैं साजिद को कह देता तो कौन सी अथॉरिटी बन जाती, यही बात मैं थर्ड पार्टी को कह दूं और उसको ना कहूं, जो एजेंसी बाय स्टॉपल होता है। इसी वजह से ऑस्टेंसिबल के साथ मैंने स्लैश डाल के आपको क्या वर्ड लिखवाया है, एजेंसी बाय स्टॉपल। नहीं पॉइंट समझ आया? अभी इसको और क्लियर करते हैं। सारे बच्चे जरा ए पढ़ो, बी नहीं पढ़ना। एक सेकंड, हेलो, शान जगह किसी और की होती है, लिखना कोई और होता है। यार आपको कुछ तकलीफ है, मुझे बहुत बताओ। ज्यादा। क्या तकलीफ है आपको? बहुत ज्यादा। उसकी जगह कोई और लिखे या वो लिखे, तुम्हें क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये बात याद रखिए, मैं फंस जाएगा किसी दिन। जगह हमेशा किसी और की होती है, लिखता कोई और होता है। खास तौर समझाया करो, माशाल्लाह आप इतने समझदार हैं। क्या ये खास साहब समझे भी तक खास साहब बड़े भाई है यार, खास साहब के साथ मिलना है। खास साहब कल भी नहीं लिया यार, कल मैं कल लाया था, उसका दिल टूट जाएगा, क्रीम वाला बिस्किट आया। ये जो टूटा हुआ बर्फी सही नहीं खाता, मैं खाता नहीं कोई, बिल्कुल नहीं। ये तोड़ नहीं खाता है। ये उसके दाल कम कौन है, दे उसको एक मिनट में वो टुकड़ा भी, टुकड़ा भी। भाई उसका एंड पे ये स्पेशल पीस है और उसका है। नहीं बस अल्ट्रा लेजेंड को देना, तुझे नहीं पूछ रहा एजेंट है भाई, तू मेरा अल्ट्रा लेजेंड को। ठीक है, एक्सप्रेस एजेंट है भाई, एक्सप्रेस एजेंट बन गया। लेकिन एजेंट को उर्दू में कुछ और भी कहते होते हैं, पंजाबी में कहते हैं वो उर्दू में भी कह लेते होते हैं। उर्दू में बताओ, सोच की बात है। भाई देखो, The principal has represented the agent as having authority even though they have not actually been. So principal ने क्या कहा है कि उसको कि एजेंट के पास अथॉरिटी है लेकिन उसको एक्चुअली अपॉइंट नहीं किया। इसको क्या कहते हैं आप, एजेंसी बाय स्टॉप। एजेंसी बाय स्टॉपल। बी को भी नहीं हमने पढ़ना। सो रिकैप, व्हाट इज एन एजेंसी बाय स्टॉपल? प्रिंसिपल आके थर्ड पार्टी को कहे पीएन जो है वो मेरा एजेंट है मेरी गाड़ी बेचने के लिए। अब जो गाड़ी बेचने की अथॉरिटी एक्सप्रेस नहीं है, ये क्या है, ऑस्टेंसिबल या एजेंसी बाय स्टॉपल, या इसको अपेरेंट भी कहते हैं, या इसका वर्ड क्या है, होल्डिंग। अब जो ट्रिकी बात मैंने आपको बतानी है, जो नोट करनी है ना, वो क्या है, ये हमने कल पढ़ा था, एजेंसी बाय स्टॉपल कब क्रिएट होता है, when the representation is made by the principal to the third party. एजेंट आगे थर्ड पार्टी को कहे तो ये क्रिएट है। अब प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को कैसे कह सकता है, ये बात है सवाल। प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को कैसे कह सकता है, क्या क्या तरीके हैं, हाउ कैन आई कम्युनिकेट टू यू? नंबर वन इज ओरली, मैं क्लास में कह दूं आपको मेरा एजेंट है, मेरा एजेंट बन जाए। दूसरा क्या, लिख के कह,
दो ही मेन तरीके हैं, बोल के कह दूं या लिख के कह दूं। लिखने का मैं ईमेल भी आ जाएगी, व्हाट्सएप भी आ जाएगा, व्हाटएवर। बोलने में बड़े तरीके आ जाएंगे, ऐलान कर। एक तीसरा तरीका है जिस पे सवाल आना है, एक लिखना है, एक बोलना है। तीसरा तरीका खामोश रह के कहना, वो मैं अब आपको बताता हूं। नहीं, मैं आपको अभी, और MTQ आना ही खामोशी पे है। वो कैसे कहूंगा मैं इधर आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, PN एंटर होता है और आके कहता है एक अनाउंसमेंट करनी है कि मैं सर हारिस का एजेंट हूं उनकी गाड़ी बेचने के लिए। बोला किसने है? लेकिन मैं इधर चुप रहता हूं उसके सामने। तो असल में रिप्रेजेंट कानून कहता है मैंने किया। बात ये नहीं बोला किसने, बात है रिप्रेजेंट किसने किया। आपने उसकी बात पे यकीन नहीं किया ज्यादा, आपने मेरे चुप रहने से आपको लगा कि ये एग्रीमेंट है। एक एग्जाम में सवाल आया, एक मोहल्ले में दो बंदे खड़े थे और लोग भी खड़े थे। एक बंदे ने कहा, मोटर बाइक पे बैठा था, उसने कहा यार ये जो शान की मोटर बाइक है ना, इसको बेचने के लिए इसने मुझे एजेंट मुकर्रर कर दिए। शान अपनी मोटरसाइकिल बैठा हंस रहा है आगे से, तो बाकी मोहल्ले को क्या लगेगा कि बाकी सही बात है। और बाद में शान के मैंने कब कहा आप लोगों को मेरा एजेंट है, तो कोर्ट के आपने उसके मुंह पर सोच बेड़ की नहीं मारी, रौला क्यों नहीं डाला उस वक्त कि बकवास कर रहा है। पॉइंट समझ आया? सो जरा चुप करते, बात समझते। सो रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। यू कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन बाय राइटिंग or verbally, or you can make it by remaining silent। और सब अभी मैं केस भी आपको पहले ये तीनों बातें नोट कर, क्योंकि साइलेंस में बंदा कहता है जी रिप्रेजेंट तो उसने किया, वो तो होता ही नहीं, एजेंट ने आके बोला नहीं, रिप्रेजेंट प्रिंसिपल नहीं किया, लेकिन कैसे चुप रहे। ये बात पहले नोट कर लो, पहले इतनी सी बात। उस पे पोस्ट कर देते ये बंदा मेरा एजेंट है, उसको तो नहीं पता, लेकिन उसमें हो जाएगा एजेंसी बाय स्टॉपल है और आपने उसको पढ़ के फेसबुक पे रिलाई कर लिया, और उसको वो क्या उस तरीके को क्या कहेंगे? एजेंसी बाय स्टॉपल। सर ये मतलब अगर तो एजेंट कह रहा है लेकिन आप वो पोस्ट नहीं पढ़ते, फिर तो नहीं, ऑब्वियसली आपने रिलाई करना जरूरी है कि आपने मेरे प्रिंसिपल के कहने पे रिलाई करके उससे डील किया। अगर आपने अपने तौर पे किया फिर ऑब्वियसली मैं लायबल नहीं। लिख लिया? अच्छा, नीचे बच्चों 3.4.1 3.4.2 काट दें। ये साइलेंस के ऊपर ना इस चैप्टर का एक ही मेन केस है, वो एक सिगार वाला था, वो तो फजूल सा केस था। ये जो इस केस के फैक्ट्स है ना, इसके ऊपर ही MTQ आता है। और ये किसके फैक्ट्स हैं? साइलेंस पे। और टॉपिक कौन सा? एजेंसी बाय स्टॉपल या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या होल्डिंग आउट या अपैरेंट अथॉरिटी। 5 मिनट लगाएं 2 दफा इसके फैक्ट्स पर। फ्रीमैन वाला केस, ये एक दफा नहीं पढ़ने, कोई सवाल आया 6 नंबर का तो यही सवाल आना। अदरवाइज छोटे मोटे 2-2 नंबर वाले आने, वो तो गलत भी हो जाए तो खैर है, 6 नंबर वाला नहीं गलत हो सकता। पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? एफिशिएंट बन गया तुम लोग। तो अभी चाय पी रहा था आराम से, तुम लोग पढ़ोगे। चलो फिर जल्दी से समझाते हैं। 5 मिनट की मैंने ब्रेक लेकर नमाज पढ़ ली। अच्छा जी, 2 यार डायरेक्टर्स थे, क्या क्या थे? की और एज। वो कंपनी 2 और हायर कर लेती है, तो क्या लिखा हुआ? 4 इन ऑल हो जाते हैं। अगले चैप्टर्स या 2-4 बाद चैप्टर्स में हम जब डायरेक्टर्स के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स का जो बॉस होता है ना, वो MD कहलाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी सिंपल डायरेक्टर्स होते हैं। कोई इनमें से MD नहीं बना हुआ था, के ने झूठा मशहूर कर दिया, क्या मैं MD। लेट्स से हम सारे डायरेक्टर्स हैं,
ہم میں سے کوئی ایم ڈی نہیں, ہم سارے برابر پاور کے ہیں, لیکن میں کیا مشہور کر دیتا ہوں, آئی ایم دی ایم ڈی. ایک تھرڈ پارٹی آتی ہے, تم لوگ سارے ادھر کے ادھر بیٹھے ہوئے ہو, جو باہر سے تھرڈ پارٹی کلیمنٹ آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں ان سب کی کوئی اوقات نہیں, یہ ایویں ویلے بیٹھے ہیں. ایم ڈی میں ہوں اور کانٹریکٹ کرنے کی پاور کس کے پاس ہے, اور آپ سب چپ رہتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتے ہیں اکٹھے سب ڈائریکٹرز کو ملا کے, پورا بورڈ کیا رہتا ہے, چپ. اور میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی اوقات نہیں, آئی ایم دا ڈائریکٹر, آئی ایم دی ایم ڈی. تو تھرڈ پارٹی کو کیا لگے گا, صحیح کہہ رہا ہے. میں کمپنی کا ایم ڈی بن کے ڈیل کر لیتا ہوں تھرڈ پارٹی سے, تو کمپنی مکر جاتی ہے جی ہمارا تو یہ ایجنٹ ہی نہیں ہے. کورٹ کہتے ہیں اب وہ آپ کا ایم ڈی نہیں بھی ہے نا, تو وہ بن گیا ہے, تب کیوں نہیں بکواس کی تھی. پوائنٹ سمجھ آیا؟ ایک منٹ, ابھی سارے سوالوں کا جواب. فیکٹس تو پہلے اتنے سے, میں ڈیسیژن آپ کو پڑھا رہا ہے. ڈیسیژن پڑھتے ہیں پہلے ایک دفعہ, پھر سارے سوالوں. ایک ڈیسیژن میں نا 4th لائن میں پہلے ایک ورڈ انڈر لائن کرو, ایکویسنس. یہ ایک انگلش کا ورڈ ہے, تو ورڈ سیکھ لو. ایکویسنس کا یہ مطلب ہوتا ہے خاموش رہ کے رضامندی شو کرنا. جب آپ چپ رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ راضی ہیں. جس طرح رشتے میں نہیں ہوتا کہ لڑکی خاموش رہے. میرا ارینج میرج ہو رہی تھی تو رشتہ ہوا, تو جو میری بیگم تھی وہ خاموش رہی, تو میں سمجھ گیا تھا کہ ٹھیک ہے, ٹرالی نہیں الٹا دی, چائے نہیں میرے منہ پہ پھینک دی, نگلو اٹھاؤ اور باہر سٹ دیا نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کام پکا ہو گیا. یہ انگریزی کا ایک ورڈ ہے, کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا, لیکن موسٹ کیسز میں مطلب کیا ہے. بعد میں بھی کئی لڑکیاں روتی ہیں کہ امی اس وقت نہیں بولی تھی, بہت ہی بکواس شکل لگی ہے مجھے, میں نے نہیں یہاں کرنی. لیکن نارمل حالات میں کیا مطلب ہے اس کا, اور بکواس سے بات کر لو تم لوگ اپنی. اس کا مطلب ہے کہ رشتہ سمجھو پکا. ورڈ کیا ہے, ایکوی ایسنس. اب ذرا یار اس ورڈ کو ذہن میں رکھ کے نا ذرا یہ ڈیسیژن پڑھتے ہیں. ڈیسیژن کی 3rd لائن سے پڑھتے ہیں, باقی نہیں پڑھنا. although سے مل گیا سب کو. although there had been no actual delegation to K, اصل میں انہوں نے کہا K کو کوئی ڈیلیگیٹ کر کے ایم ڈی, the company had by its acquiescence, خاموش رہ کے, led the claimants to believe that K was an authorized agent. تو انہوں نے claimants کو کیا believe کرایا کہ K was the, and the claimants had relied on it. claimant کون تھے, جو باہر سے آئے تھے, third party. The company was bound by the contract made by K under the principles of, چاہے آپ ہولڈنگ آؤٹ کہیں, بریکٹس میں کیا لکھا ہے, اسٹاپر کہیں یا پیرنٹ کہیں, جو بھی کہیں ایک ہی بات ہے, 4 نام. The company was stopped. Stop کا کل میں نے مطلب بتایا تھا, مکر, آپ اپنی بات سے مکر ہے, from denying that K was its agent, although K had no actual authority from the, in other words, وہ کیا بات بتا رہے ہیں, بس بک کی ٹیکنیکل لینگویج چھوڑ دو, سمپل بات سمجھ آ گئی. 4 ڈائریکٹر تھے, کوئی ایم ڈی. کے نے بکواس کی کہ میں ایم ڈی ہوں, اور کمپنی آگے سے چپ رہی, تو کمپنی کی ایکویسنس کی وجہ سے تھرڈ پارٹی کو کیا لگے گا, اور اب کمپنی ڈینائی نہیں کر سکتی یہ کہہ کے کہ جناب ہم نے اصل میں تو اس کو ایم ڈی بنایا نہیں ہوا تھا, اب وہ بیٹا آپ کا ایم ڈی مانا جائے. یہ بات انجام نہیں سمجھ آئی بات. ہاں جی ردا, آپ کا کیا کوشچن ہے. میرا یہ کوشچن تھا کہ ڈائریکٹرز تو ہوتے ہی وہاں ایجنٹ کمپنی کے 7 ٹائپس مجھے پڑھا. جی ابھی ہاں آپ کا اٹس اے گڈ کوشچن, ہم آگے اس کو کلیریفائی کریں گے. ڈائریکٹرز کے ڈائریکٹرز تو آٹومیٹک ایجنٹ بن جاتے ہیں, آپ کا سوال یہ ہے. ہم آگے پڑھیں گے کہ ڈائریکٹرز میں ایجنٹ بن جاتے ہیں, لیکن اتھارٹی ڈائریکٹرز کی ڈفرینٹ لیول کی ہوتی ہے. عام ڈائریکٹرز کے پاس صرف پاور ہوتی ہے اپنے محکمے تک. فار ایگزامپل ایک مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے, وہ اخبار میں اشتہار دے سکتے ہیں. لیگل ڈائریکٹر جو کمپنی کے بہاف پہ کمرشل ڈیلیں کرنی ہوتی ہیں نا, وہ صرف ایم ڈی کی پاورز ہوتی ہیں. تو ڈائریکٹرز میں بھی ہوتے تو سب ایجنٹس ہیں, لیکن جو یہ والی پاور تھی نا, یہ صرف کس کی تھی, ایم ڈی کی. اور اگر ایم ڈی نہ ہو تو سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ ہم آگے ڈائریکٹرز کے چیپٹر میں پڑھیں گے. فائنل پوائنٹ سمجھ آ گیا. ایگزام فوکس پوائنٹ کو چھوڑ دو, ابھی 3.4.4, 3.4.5 اور 3.4.6 کاٹ دو. یاشی کرو تھوڑی سی. میں نے کیا کہا ہے رضا, ایگزام فوکس پوائنٹ کو چھوڑ کے کاٹنا, وہ بھی کاٹ دیا. ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے, ہم ابھی آپ کو سنا دیں گے. یہ تو شوگر ہے, ہماری نظر پڑ گئی. باقی بچوں نے بھی یہی ملنگوں والی حرکت کیا کہ نہیں. ایگزام فوکس پوائنٹ کو آپ نے نہیں کاٹنا, وہ ٹک مار لو واپس کہ یہ نہیں کاٹنا. 3.4.4 کاٹ دیا, 3.4.5 کاٹ دیا, 3.4. اب ہم آگے ہیں بچوں 3.5. کیا ورڈ لکھا ہے, سب بچے یہ ریووکیشن کا ایک پیراگراف پڑھیں گے اور اب مجھے کوئی بتائے گا.
जब पार्टनर छोड़ देते Yes, sir. थोड़ा सा जाएगा उसके बाद एम्प्टी को देने के फिर अगला शुरू कराना है। अच्छा जी, ताकि खत्म कराएं कोर्स। 3.5 पे आओ। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ लिया? यस सर इजी पॉइंट है। Yes, sir. सो लेट्स से अली मेरा एजेंट है, पूरी क्लास को पता है अली इज माय एजेंट। एक दिन मैं अली को क्लास में बुलाता हूँ और कहता हूँ अली आज से तुम मेरे एजेंट नहीं हो, तो क्या ये अथॉरिटी रिवोक होगी है या नहीं? No, sir. कब तक नहीं हुई? जब तक third party नहीं जब तक थर्ड पार्टी को, बस इतनी सी Yes, बात। sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. सो लॉ कहता है अगर एजेंट को आप छुट्टी भी करा देना एजेंट की, थर्ड पार्टी तो जब तक आप किसको नहीं बताएंगे तो एजेंट की अथॉरिटी रिवोक। अब ये तो बात थी बच्चों वाली। अब मैंने आपको बतानी है एक ट्रिकी बात, और ये भी ट्रिकी बात है जो सबने गौर से समझनी है और मैंने बतानी है एक दफा। ट्रिकी बातें मुझे पढ़ाना बड़ा मुश्किल लगता है, जिनको ना समझ आए फिर मैं दुआ करता हूँ ये सवाल ही ना आए। इसलिए आप समझनी है कितनी दफा? ये तो बच्चों वाली बात थी ना, थर्ड पार्टी को बता ले तो कोई भी बता देता। अब ट्रिक, मैं अली को अपना एजेंट बनाया हुआ, लिख के दिया अली तू मेरा एजेंट है। ये अथॉरिटी कौन सी है? इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेस। रिटन तो कोई वर्ड नहीं है ना, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में रिटन किया, एक्सप्रेस अथॉरिटी। अली को मैंने अपने दफ्तर बुलाया और कहा तू आज से मेरा एजेंट नहीं है, दफा हो जा। इसकी ये क्या अथॉरिटी खत्म हुई है या नहीं? ये मेरा अभी भी एजेंट है या नहीं? है। लेकिन कानून क्या कहता है? अब जो इसकी अथॉरिटी है ना वो एक्सप्रेस नहीं रह गई, पहले एक्सप्रेस थी। पहले क्या थी? वो तो मैंने कागज फाड़ के फेंक दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा एजेंट है। इसको भी ओस्टेंसिबल कहते हैं। ओस्टेंसिबल का आम जुबान में मतलब होता है कि हुद्दी नहीं है लेकिन समझी जाएगी है। ओस्टेंसिबल दो तरह की होती है, जरा थोड़ा सा। एक तो पहली वाली बात है ये वाली अथॉरिटी, मैं मशहूर कर दूं ये मेरा एजेंट है और असल में मेरा एजेंट, ये ओस्टेंसिबल है। दूसरी है कि वाकई मेरा एजेंट है, दूसरी क्या है? ये वाकई मेरा, लेकिन मैं इसकी एक्सप्रेस खत्म कर दूं लेकिन आपको ना बताऊं, तो उसको भी क्या कहते हैं? एक मिनट रुक जाओ, 3.4 पे हो, वापस पिछले पेज पे हो। अभी समझाता हूँ, रिलैक्स हो जाओ। रिदा ने ऐसी हैरान शक्ल बनाई है कि मैं कुछ चाइनीज पढ़ा दिया। अभी समझ आ जाएगी। 3.4 में ए पढ़ा है, समझ आया? अब बी पढ़ो। सो दो तरह की है, एक तो वो ए वाली बात थी, एक बी वाली बात है। बस बी है, दोबारा पढ़ लो। बी क्या है? मैंने इसकी अथॉरिटी रिवोक कर दी लेकिन आपको नहीं बताया, ये भी ओस्टेंसिबल है। ये ओस्टेंसिबल की दूसरी किस्म है। नेक्स्ट पेज पे ऊपर देखो, एग्जाम फोकस पॉइंट में बकवास लैंग्वेज में यही बात दोबारा लिखी हुई है। ये मैंने पढ़ाने में, लेकिन एक बुक की बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, इसको बेशक ना पढ़ना, लेकिन यही बात बताई हुई है कि दो तरह की ओस्टेंसिबल होती है। थोड़ी सी बात समझ आई है? इसको ना समझो, इसको काट दो बेशक मतलब लगा रहे तो रिदा ने पहली एफिशिएंसी मार के काट दिया था। 3.6 पे आवा, एजेंसी को टर्मिनेट कैसे करते हैं? दो तरीके हैं। पहली लाइन से लिखो नंबर 1, क्या लिखा है? बोल्ड हुआ वर्ड प्रिंसिपल के भाईजान मैं प्रिंसिपल नहीं, एजेंट के भाईजान मैं एजेंट नहीं हूँ, अल्लाह अल्लाह। दूसरा तरीका बोल्ड हुआ वर्ड नंबर 2 लिखो, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? दोनों में से एक मर जाए, ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी। रिकैप किधर से पढ़ा रहे हैं? मैं अपने से पढ़ा, हमारे पास एक नई किताब है, एक मिनट बताते हैं। रिकैप, पहला बोल्ड हुआ वर्ड क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट, पार्टीज एग्री। यहाँ समझ आ गया? एक तरीका क्या है? दोनों पार्टीज एग्री कर। दूसरा तरीका क्या है? एक सेकंड, बोल्ड हुआ वर्ड नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? अच्छा रुक जाओ जरा। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है कहने की जरूरत ही नहीं, कानून कहता है वो खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। और ऑपरेशन ऑफ लॉ के 3 पॉइंट्स, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले 3 पॉइंट्स हैं। रिदा आप समझ आ गए हैं? पहला पॉइंट क्या ऑपरेशन ऑफ लॉ का? प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है जी, दूसरा पढ़े प्रिंसिपल और एजेंट, इनसे, और तीसरा आधा पढ़ना है, बाकी काट दो। प्रिंसिपल बिकम्स, बस ये रट्टा लगा कर लेंगे। नहीं समझ आई बात? नेक्स्ट पेज पे आओ। एग्रीमेंट में अगर एक पार्टी जो है वो अग्री नहीं करती और एक करती है
एजेंट कहता है मैं एजेंट नहीं बनना, तो बस खत्म हो गया, एक भी एग्री ना करे तो खत्म हो गया। तो जबरदस्ती तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ सेलर बायर दोनों का एग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 4.1 पे क्या लिखा हुआ है? ये हेडिंग से कुछ समझ नहीं आ रही, हेडिंग क्या है, पॉइंट टॉपिक क्या है? जब भी एक एजेंट एक्ट करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जिम्मेदार कौन है? प्रिंसिपल। 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे जिम्मेदार कौन है? एजेंट। समझ आ गया? सवाल समझ आ गया? ए पढ़ते हैं, बुक की मुश्किल लैंग्वेज पढ़ो एक ही, सिर्फ बोल्ड हुआ हुआ पढ़ लो। वेयर दे इंटेंड टू अंडरटेक, जहां पे एजेंट खुद कहते मैं जाती तौर पे गारंटी देता हूं, मैं पर्सनली लायबल होने के लिए, तो फिर लायबल कौन होगा? एजेंट। पहला नंबर 1। नंबर 2 क्या है? कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा स्टॉक ब्रोकरेज होता है जहाँ पे एजेंट्स भी लायबल होते हैं, कस्टम है उस रिवायत उस बिजनेस की कि एजेंट भी पकड़े जाते हैं, तो एजेंट लायबल हो जाएगा। थर्ड पढ़े, वेयर द एजेंट इज एक्टिंग ऑन देयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल से पूछे बगैर जा रहा है। जैसे कल एग्जांपल दी थी मैंने आपको, कहा गाड़ी बेचो, आप घर बेच आते हैं, तो जिम्मेदार कौन है? तो प्रिंसिपल लायबल। रीकैप, नंबर 1 क्या है? पर्सनल लायबिलिटी। नंबर 2 क्या है? कस्टम्स है। नंबर 3 एक्टिंग ऑन देयर, बच्चों वाली बातें हैं कि नहीं है? 4.2 काट दो। अब 1 मिनट के लिए सब बच्चे किट निकालें, तो फिर मैं खुद करते मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फिर वो टेक्निकल दोनों बल्कि कितने कर लिए याद बाद में करना, कर ले फिर मुझे दे, मैं भी करूँगा। याद का बता रहा हूँ। नहीं मैं अच्छा काम क्या था? 2 साल से ज़्यादा वो उसके सर्विस का टाइम कितने वीक का मिल रहा है उसको? है ना, 2 साल से ज़्यादा वो सर्विस मनोज, अगर 2 साल से ज़्यादा वो काम कर रहा हो लेकिन 12 साल से कम हो, तो उसको कितने वीक का मिलता है नोटिस? अगर 2 साल से ज़्यादा हो 12 दिन से, उसको 12 से कम नहीं दे सकते। नहीं, वो तो 12 ईयर से नहीं सॉरी, वो पर वीक पर ईयर पर वीक पर ईयर पे वीक होगा ना। सही है, मैं सही है। जी जी हाँ, यार ये रूल है कि 2 ईयर से नीचे हो और 2 ईयर से ऊपर हो और 12 साल से कम हो, और अगर 12 साल से ऊपर हो तो कितने पीरियड तक नोटिस देना होता है? 10 वीक्स है सही। हाँ 10 वीक्स। जो 12 सब्सक्राइब कर सकते हैं।